بالآخر لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر 9 ستمبر کی رات خاتون کے ساتھ بربریت کے واقعے کے حوالے سے پاکستان کی قوم کے لیے، عوام کے لیے اطمینان کی خبر آئی ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ اس واقعے کا ایک مرکزی ملزم اب گرفتار ہو چکا ہے، دوسرا مفرور ملزم کی شناخت ہو چکی ہے اور اس کی تلاش جاری ہے۔ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ جلد اور شاید بہت جلد اس کی بھی گرفتاری ہو جائے گی۔ دونوں مرکزی ملزمان کا ڈی این اے متاثرہ خاتون کے نمونوں سے میچ ہو گیا ہے۔ ایک مرکزی ملزم عابد علی فرار ہے، جو فرار ملزم ہے اس کو عابد علی بتایا گیا ہے، اور جو ملزم گرفتار ہوا ہے اس کی شناخت شفقت علی کے نام سے کی گئی ہے۔ یہ تحقیقات کے حوالے سے بہت ہی اچھی اور سالڈ پیش رفت ہے۔ پولیس نے واضح طور پہ لگتا ہے کہ پوری جان لگائی، انٹیلیجنس ایجنسیز نے سپورٹ کیا، تو یہ کیس الحمدللہ اب حل ہو گیا ہے، مگر تفتیش مکمل نہیں ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد سب سے اہم مرحلہ یہ ہے کہ ان ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، کیونکہ پاکستان کی قوم ان ملزموں کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ انجام ان کا ہونا چاہیے جو ان کا درندہ صفت جرم تھا، اور اس کو حوالے سے پوری قوم کا مطالبہ عبرتناک سزائیں ہیں۔ ایک بندے نے اعترافی جرم کر لیا ہے، جو اس کا کو ایکیوز تھا اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے، اس سے ہمیں لیڈز ملی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بہت ہی واضح قسم کی لیڈز اب ملی ہیں، اور معاملات جو ہے وہ اب انفولڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد انشاءاللہ ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں، اور ہم مرکزی ملزم جو ہے عابد اس تک بھی پہنچ جائیں گے۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے جو دوسرا سب سے بڑا ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ قانون کے مطابق ان لوگوں کو سزا دلوانی، اس کے لیے ہمیں بڑی افیکٹو پروسیکیوشن کرنی پڑے گی، اور تمام ایویڈنسز جو ہیں وہ اکٹھی کرنی پڑیں گی، اور جس کے لیے تمام ہماری ٹیمیں اس وقت کام کر رہی ہیں۔ تحقیقات میں پیش رفت کا آغاز پرسوں اس وقت ہوا تھا جب خاتون کے نمونے کرمنل ڈیٹا بیس میں موجود ملزم عابد علی کے ڈی این اے سے میچ ہو گئے تھے، تاہم پولیس کے چھاپے سے پہلے ملزم عابد علی اپنی بیوی کے ساتھ فرار ہو گیا۔ دوسرے ملزم وقار الحسن کو جیو فینسی کی بنیاد پر شناخت کیا گیا، جس نے کل خود کو گرفتاری دی اور بتایا کہ وقوع کے وقت اس کی موبائل سم اس کے سالے عباس کے استعمال تھی۔ عباس کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ وقار الحسن نے ہی تفتیش کے دوران بتایا کہ مفرور ملزم عابد اور شفقت مل کر وارداتیں کرتے تھے۔ شفقت کو ایک روز پہلے ہی گرفتار کیا گیا تھا، آج شفقت کا ڈی این اے بھی میچ کر گیا ہے، اور ملزم نے اعتراف جرم بھی کیا ہے، اور اس جرم کی تمام تفصیلات سے پولیس کو آگاہ بھی کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے اور عابد نے پہلے خاتون کی گاڑی کا شیشہ توڑ کر چوری کی اور پھر اس کے ساتھ زیادتی کی۔ مفرور ملزم عابد علی کا کرمنل ڈیٹا سسٹم میں 2013 سے ریکارڈ موجود ہے۔ پولیس نے عابد کے باپ اور 2 بھائیوں کو حراست بھی لیا، جبکہ ملزم عابد علی کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ آج اس کیس کے حوالے سے ایک نیا انکشاف سامنے آیا۔ قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کا کہنا تھا کہ واقعہ موٹر وے پہ نہیں ہوا۔ مراد سعید کا کہنا تھا کہ سابق آئی جی پنجاب نے ہمیں خط نہیں لکھا بلکہ ہمارے 6 خطوط کا جواب دیا۔ موٹر وے کے اوپر یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے اسپیکر صاحب، لیکن کیا یہ میٹر کرتا ہے؟ جہاں پہ بھی ہوا میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں ہمارے شہری، ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے اسپیکر صاحب۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ 130 پہ فون گیا اور پھر انہوں نے فون بند کر دیا کہ ہماری جیورسڈکشن نہیں ہے۔ میں نے خود کال سنی اسپیکر صاحب، وہ یہ نہیں کہتا کہ جیورسڈکشن نہیں ہے، جن کی جیورسڈکشن ہوتی ہے سروسز مانگتی ہے، پیٹرول ختم ہوا ہے، پیٹرول ختم ہونے کے لیے ان کو کنیکٹ بھی کروایا جاتا ہے اسپیکر صاحب۔ تیسری بات ہوئی اسپیکر صاحب کہ آئی جی نے خط لکھا تھا، آئی جی نے خط لکھا تھا، آئی جی نے خط نہیں لکھا اسپیکر صاحب، آئی جی نے ان 8 خطوط کا جواب دیا۔ آج اس سلسلے میں پچھلے 2 دنوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس بربریت کے واقعے کے حوالے سے پولیس کی انویسٹیگیشن میں اس کی مزید تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا لاہور میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا۔ بتائیے گا، کافی بڑا بریک تھرو ہو چکا ہے، یہ سوائے عابد علی کے یہ شفقت گرفتار ہوا، اس سے پہلے وقار الحسن گرفتار ہوا، گویا کہ اب کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پولیس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دوسرا ملزم جو ابھی گرفتار نہیں ہے اس کی بھی مکمل شناخت ہے۔ جی بالکل، آپ کامران صاحب درست فرما رہے ہیں، یہی پوزیشن ہے اب، کیونکہ بڑا بریک تھرو اس وقت ہوا تھا جب گزشتہ رات وقار الحسن سے تفتیش کی گئی۔
पंजाब के इंटेलिजेंस अदारों की जानिब से, और उसने ये बताया कि आबिद का साथी शफकत और इकबाल मिस्त्री है, ये 3 अफराद मिलकर जो है वो ये खवातीन के साथ ज्यादती और डकैती की और बड़ी संगीन वारदातें करते थे। उसको मद्देनजर रखते हुए शफकत अली तक पहुंचे और शफकत अली को गुज़श्ता रात तकरीबन 7:30 बजे दीपालपुर से गिरफ्तार किया गया और फौरी तौर पे DNA जो है वो उसका भिजवा दिया गया और फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने आज सुबह 12:30 बजे उसकी रिपोर्ट दी। पंजाब की जो कमेटी बनाई गई थी उसके सामने रखा कि इसका DNA मैच कर गया है और फिर जो है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी इसकी तस्दीक कर दी गई। अब क्योंकि आबिद अली और आबिद अली की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और जो शफकत अली है, जब उसे तफ्तीश की गई तो उसने बहुत खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं। वो कहते हैं कि हमने चंद रोज कबल जो है शेखुपुरा में भी एक खातून से ज्यादती की थी। उसका ये कहना है कि 11 वारदातें आबिद अली और उसने और जो इकबाल मिस्री है उन तीनों ने मिलकर जो है वो डाली हैं। उसका तो ये भी कहना है कि तफ्तीश के दौरान हर 4 हफ्तों के बाद वो जिला छोड़ के किसी दूसरे जिले में चले जाते थे और वारदातें करते थे। उसने दौरान तफ्तीश ये भी इंकशाफ किया कि हम वहां पर जो है वो बैठे हुए थे वारदात करने के लिए, डकैती के लिए, जब खातून देखा गाड़ी खड़ी है तो हम वहां पर पहुंचे, हमने डकैती की और पहले ईंटों से शीशा तोड़ा, उसके बाद हमने उसको खातून को खींचने की कोशिश की और फिर उसके बेटे को उठाकर जो है वो भागे हैं। तो खातून पीछे आई तो उसके साथ ज्यादती की और उसने ये कहा है कि उसने शराब पी रखी थी और बाकायदा इस मंसूबे के तहत वहां पर बैठे थे। ये उसने इंकशाफात किए हैं और ये भी उसने बताया है कि आबिद अली के साथ 3 रोज कबल से राब्ता मुनक़ता है और उसकी गिरफ्तारी के लिए कहा जा रहा है कि पहले मांगा मंडी गया था अपने वालिद के पास, फिर वहां से भावल नगर वहां से जो है वो चला गया, जिसकी जो गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। आज जब मीटिंग हुई तो उसमें 2 चीजें और भी इंकशाफात सामने आए हैं। पहला ये इंकशाफ हुआ कि जब ये मामला रखा गया था, जिस दिन ये खातून को गिरफ्तार करना चाहिए, खातून के साथ ज्यादती हुई, उस दिन डॉल्फिन ने हवाई फायरिंग की तो ये मुलजमान वहां से मफरूर हो गए। दूसरा, 2 रोज कबल जब इंटेलिजेंस अदारों की मदद से ये पता चला कि आबिद लाहौर में है, उसकी गिरफ्तारी के लिए बाकायदा टास्क मिला और छापे मारे गए तो वहां पर भी एक DSP ने हवाई फायरिंग कर दी और वहां से भी वो आबिद मफरूर हो गया और जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी, गोया कि ये शनाख्त काफ़ी इब्तदाई हिस्से में हो गई थी, मुल्ज़मान की शनाख्त, और इसमें जो हमारे इंटेलिजेंस अदारा है उसकी बड़ी एक कलीदी एफर्ट शामिल थी और ये मुल्ज़िम पहले भी गिरफ्तार हो सकते थे अगर ये पुलिस वालों से बेवकूफ़ी ना होती तो। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि पुलिस वालों बेवकूफ़ी हुई है और इसी वजह से हमारे फिर दीगर जो कौमी सलामती के अदारे हैं और इंतहाई अहम जो इंटेलिजेंस अदारे हैं उन्होंने इस मामले को टेकअप किया और उसके बाद जो है वो मौके तक पहुंचे हैं। और यही बात हुई कि कल जैसे वकारुल हसन ने इंकशाफ किया तो फौरी तौर पर शफकत अली को, जिस तरह उसने तकरीबन बताया ये जाता है 6:15 के करीब उसने इंकशाफ किया और 7:45 पे शफकत अली को गिरफ्तार कर चुके थे और उसके बाद पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया गया था और फिर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और CIA मिलकर जो है उसको लाहौर लेके आया, फिर उसका DNA करवाया गया। यही बात है कि हमारे इंटेलिजेंस अदारे अगर पहले ही उनको ये टेकअप मामला करने देते तो उस वक्त फौरी तौर पे गिरफ्तारी अमल में लाई जाती थी। ये इतने दिन जो ड्रामा रचाया गया या उसको जो है मफरूर करने के लिए खुद DSP पुलिस अफसरान जो है उनकी यहाँ पर बदनीयती जो है वो देखी जा सकती है और पंजाब पुलिस की गफलत और खास तौर पर पंजाब पुलिस की जानिब से गलत एक्शन प्लान की वजह से जो है वो दोनों मुल्ज़मान जो है वो मफरूर दिखाई दिए। तो अब इसमें सिर्फ आबिद अली की गिरफ्तारी बाकी है और अब क्योंकि ये गिरफ्तार हो चुका है तो तमाम मालूमात पुलिस के पास है, तो ये सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है कि बहुत जल्द आबिद अली भी गिरफ्तार हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा। देखिए, जो शाम को 6 बजे कामरा साहब इजलास हुआ था जिसकी सरबराही वजीर कानून राजा बशारत ने की थी तहकीकाती कमेटी में, वहां से जो इतलात मौसूल हुई हैं उनका ये दावा है कि शायद आबिद अली की गिरफ्तारी भी आज रात मुतवक्के है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस अदारे हैं और जो ताउन कर रहे हैं और खास तौर पर जो शफकत अली ने जो इंकशाफात किए हैं कि किन किन डेरों पर और कहाँ कहाँ वो वारदात कर सकता है, वो 17 मकामात की निशानदी की है, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो 28 टीमें तश्कील दी गई थी उनको पीछे करके इंटेलिजेंस अदारों को यह टास्क सौंपा गया है और उस पर वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो इजलास हुआ था उसमें यह बताया गया था कि शायद वो किसी हद तक करीब पहुंच चुके हैं और आज रात को इस हवाले से भी दूसरा भी ब्रेक थ्रू हो सकता है और उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे। बहुत बड़ा ये अवाम के लिए, कौम के लिए सुकून की बात है। बहरहाल पाकिस्तान के कौमी इदारों ने इस सिलसिले में किरदार अदा किया है।
مرکزی ملزم ایک گرفتار ہو چکا ہے، دوسرا بھی انشاءاللہ گرفتار ہو جائے گا، شناخت ہو چکی ہے اور اس کے بعد عمل ہے جس میں کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ قوم چاہتی ہے کہ عبرتناک سزائیں ہوں ان تمام ملزمان کو۔